يا رحمن ارحم ضعفنا. الله أكبر الله أكبر يا غفار. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. علينا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين الذين يتقبل الله منهم صالح الأعمال. أما بعد فموضوعنا اليوم حول الابتلاء، وأسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر وممن إذا أعطي شكر. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأحبة الكرام، إن الابتلاء بأنواع البلايا والمحن في هذه الدنيا الفانية مما كتبه الله سبحانه وتعالى على الأنام خاصة من هم من أهل الإسلام. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أي نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والتوحيد والشرك والهدى والضلال إلى ما هنالك كما جاء ذلك في التفسير الإمام الطبري. إذن فالابتلاء هو الداء بل هو رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى وارتقاء لعباده المؤمنين، لكن لعدل أرحم الراحمين ورحمته لعباده المسلمين أيها الأفاضل أنه يبتليهم على حسب إيمانهم وقوة يقينهم وصبرهم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبره البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه إمام الترمذي وصححه شيخ المحدثين المعاصر محمد ناصر الدين الألباني. وقال كذلك الإمام النووي رحمه الله قال العلماء والحكمة في كون الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم. والحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تندو أمي الشريعة كفاكو تيجي مني بدوكا كان فنك الله سبحانه وتعالى أمي الشريعة فنك فان كنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كتشيدي وناسون حرماني الله كدام فم الله فسمان تشيلي مين تشيلا كنا أوما كنا أنكالن سلامالا مين تشيلا كنا أوما كنا سرانينا ما يرا أنا سرام نانكا بارك ناي أمي كنا يسر الدنيا أني لهرا أمي الله دالي كان سبتي تشيدين كتاغسرا كان على موكلا وكوف أمي أن يرى اللاجي أنا فانا بوان إسلام بلا جني نيلا دلكاي
Allah subhanahu wa ta'ala ama fara abi an ladila ni fɛn min ye kuranɛ kɔnɔ n'o ye juma ye n'o ye Ala ɲɛsiranya ye. Allah subhanahu wa ta'ala b'a ɲini an fɛ a ko ya ayyuhalladhina amanu alu mu'minu min sɔnna Ala ma ale Ala bɛ wele kan ɲɛsin aw ma ka kɛrɛnkɛrɛn aw ma a ye siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ Ala an siran tiɲɛ yɛrɛ la aw kana to fana saya bɛ aw ta sira wɛrɛ kan min tɛ silamɛya sira ye. Donc silamɛya ani Ala an siranya o le ye fɛn ye min n'an sabatila kan an ka duɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya an ma wa lahara fana bɛ nɔgɔya an ma kaburu fana bɛ nɔgɔya an ma ka Ala an siran nɔgɔya an ye fana Ala m'o kɛla. Ala sɔrɔla ka bato minɛli a ko sharti kɛ Ala ɲɛ siranya ye a ko ale Allah subhanahu wa ta'ala tɛ mɔgɔ ka bato minɛna mɔgɔ min tɛ siran Ala ɲɛ i mana Ala bato cogo o cogo n'i tɛ siran Ala ɲɛ Ala mako t'i ka bato la. Donc n'an bɛ fɛ an bɛ sunba min na seliba min na sarakabɔba min na an bɛ bato ɲuman min kɛla ni an bɛ fɛ a ye minɛ an y'an cɛsiri Ala y'an siran ma ka Ala y'an siran di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla. O kɔfɛ inshallah an ka bi khutuba bɛ bɔlɔla min kan o le ye lajarabili n'a bɛ fɔ a ma ko al-ibtila lajarabili silamɛya la. Allah subhanahu wa ta'ala a ka diinɛ dan a ka diinɛ di anw ma ka sɔrɔ ka yira n na k'a fɔ ko diinɛ in na an kan ka limaniya ni ɲumanya min k'an sɔrɔ an bɛ Ala barikada o kan ni tɔɔrɔya min fana k'an sɔrɔ an bɛ sabali ka muɲu ka taa ni Ala ye fana. Lɔnnikɛlaw ko Allah subhanahu wa ta'ala latigɛ fɛn fɛn bɛna kɛ dugukolo kan adamaden bɛna fɛn fɛn ɲɛnamaya Allah subhanahu wa ta'ala k'olu bɛɛ dan a kan ka lajarabinan ko a n'an ka baaraw a ka nin bɛɛ dan ka bila san 50 san a bɛna sankolo ani dugukolo da san 50 alfa sana fa inna Allah khalaqa al-aqdara qabla khalqi samawati wal ardi bi 50 alfi sana. Donc o b'a yira k'a fɔ de adamaden ni lajarabili ko man'i sɔrɔ i bɛ sabali a kɔrɔ le ka da ka i seko tɛ a la. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mɔgɔ lajarabi sababu dama dama kosɔn a dɔ ye juma ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ adamaden lajarabi ka sababu kɛ i ka jurumu ko dɔ kɛ i bɛ jurumu ko dɔ kɛ Ala fana bɛ gɛlɛya dɔ la i kan a bɛ gɛlɛya dɔ la i kan mun na walasa i ye tuubi kana Allah subhanahu wa ta'ala ma. An kana miiri k'a fɔ ko lajarabili bɛ lalan kan kunangoya le walima Ala bana na ne o le kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kan ka gɛlɛya la an kan la. Allah subhanahu wa ta'ala i ka di Ala ye i man di Ala ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ lajarabili la bɛɛ kan mais silaman ka lajarabili o le bɛ laban ma hɛrɛ la. Ala b'a fɔ an ɲɛna ko a kana kɛ anw kɔnɔ k'a fɔ an bɛna silaman kɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala bato ka ɲɛnamaya ɲuman kɛ an sago ma ka sa ten ka don kaburu kɔnɔ ka sɔrɔ sɛgɛ foyi ma la an kan fo silamɛ ye limaniya k'a fɔ de an bɛ diinɛ min na a tagana dɔ le lajarabili ye silamɛ tɛ se ka to dugukolo kan cogo si ni Allah subhanahu wa ta'ala min lajarabi. O la kira ko ma ko ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir a ko dunya ye silamɛ ka kaso le i bɛ sɛgɛn ka Ala bato mais Ala bɛ dusukasi ko dɔrɔn de la i kan. Ala bɛ nin bɛɛ la an kan mun na walasa ka an saniya k'an bɔ an ka jurumu la k'an saniya ka bɔ an ka kojugu la an bɛ taa Ala kunbɛn ɲɔgɔnya yawmal qiyama ka sɔrɔ jurumu foyi tɛ an na k'an taw kɛ ten Ala m'o kɛla. Wa kadhalika lajarabili fana bɛ kɛ ni hɛrɛ ye Ala bɛ nafolo caman di dɔ ma ka tigi lajarabi est ce que nafolo dilen ma kanu b'i la i bɛna sɔn ka jaga bɔ a la ou bien i tɛna jaga bɔ a la. Lajarabili fana bɛna d'i ma Ala bɛ lajarabi ni mun ye fana a bɛ lajarabi ni lɔnni ye a bɛ lɔnni caman d'i ma lɔnni i bɛna ta ka tɔgɔ ɲini n'a ye wa walima i bɛna ta ka Ala le ɲini walima i bɛna ta ka dunya le ɲini n'a ye. Ala bɛ dɔ lajarabi ni masaya fana ye a bɛ masaya d'i ma i bɛna masaya ta k'i sago le kɛ ou bien i bɛna masaya ta ka Ala sago le kɛ. Ala bɛ dɔw lajarabi ni nafolo ye ni den a bɛ den caman di dɔw ma i bɛna den lamɔ Ala ka sira kan wa walima i bɛna denw bila dunya sira le kan. Ala bɛ dɔw fana lajarabi a bɛ muso ɲuman d'i ma dɔw a bɛ furucɛ ɲuman d'i ma yala i bɛna Ala barika la wa walima a bɛna k'e kɔnɔ k'i ka cɛya le sela ka k'i sela ka muso ɲuman ta walima i ka nafolo le ka muso d'i ma
walma i yɛrɛ muso ni cɛɲa ni ka cɛɲuman d'i ma walma ala le ka d'i ma ala ka fɛn fɛn d'a ma hɛrɛ la a bɛɛ lajarabinan de ni mɔgɔ min sela ka don ala ka diinɛ da fɛ ala k'i min kɛ hɛrɛ la ka hɛrɛ ɲɛsin ma i kunnajala mais ni ala ka fɛn d'i ma ni hɛrɛ lo i ka don sira wɛrɛ fɛ min tɛ ala ta ye a bɛ k'i ma kasara ni bɔnɛ kan kisi ka bɔ ma ala mɔkɛ la donc a kana kɛ silamɛ kɔnɔ ko lajarabili ye tɔɔrɔnan ko dɔrɔn de la an fɛ n'a fɔra ko lajarabili mɔgɔw bɛ miiri dɔrɔn bana saya nafolo tiɲɛ dusukasi naam olu bɛɛ lajarabi aspect dɔ le lajarabi fan dɔ olu fana ye lajarabi bɛ kɛ ni hɛrɛ ye i n'a fɔ a bɛ kɛ ni tɔɔrɔ fana ye ala bɛ dɔw dan san kuturu hali kunkolodimi t'a minɛ kuma tɛ k'a fɔ ko bana k'a la ala bɛ dɔw fana dan tere tɛ se ka bɔ ka bɛn n'ale fana mi dama kasi bana bolo donc an bɛɛ bɛ nin cogoya de la donc ni lajarabi ɲuman dilalen mɔgɔ ma hɛrɛ dilen ma k'i lajarabi ni hɛrɛ ye ala ko le fɔ wa nabluukum bisharri wal khayri wa nabluukum bisharri wal khayri fitnatan ay ibtilaan wa ilayna turja'un ni ala bɛ aw lajarabi ni hɛrɛ ye n bɛ aw lajarabi fana ni tɔɔrɔ ye wa a y'a dɔn fana k'aw bɛna kɔsi ka ni ala subhanahu wa ta'ala fɛ fana ala b'a fɔ suratul bakara la a ko wala nabluwannakum bi shay'in at-tankir li taqlil ay nabluwannakum bi shay'in qalil min al-khawfi ala ko min kalen kan masala aw silamaw mina ni ala mina aw lajarabi ni fɛn fitini ye bi shay'in min al-khawf ni fɛn fitini ye ka bɔ siranya la mina siranya bin aw kan siranya fitini k'a filɛ jɔn mina ala barika la o sira misalu dɔ la an bɛɛ bɛ se ka min faamuya teliya bolo ma Côte d'Ivoire yan ka taa 2000 la ka na se 2010 ma walima an b'a fɔ 2002 ka na bila 2010 la jamana tun bɛ lajarabili min na kɛlɛ min tun bɛ jamana kɔnɔ 2010 élection kɔfɛ kɛlɛ min kɛla fitina wulila siranya fitinin de min bɔra ala yɔrɔ ka di an bɛɛ ma o siranya nin kɔsɔn kɛlɛ nana jamana kɔnɔ dɔw sabalila ko ala le nana n'a ye ala le bɛ se ka wuli dɔw ka ala dali ka saraka ɲɛnamaw bɔ ka duwawu kɛ ka kɔrɔnaw kalan ka ala dali ka ala barika la ala ka wuli ka bɔ n kan dɔw fana olu fana ka jo sira tagamaw kɔsɔn u taara josɔnnaw fɛ fila kɛ ka di yan nɛgɛ kana don kɔrɔti kɛ ka di yan nin kana kɛ n na tangana kɛ ka di yan dɔw ka tangana ɲini fɛn wɛrɛ fɛ min tɛ ala subhanahu wa ta'ala ye donc fit o kɛlɛ nin kɛla sababu ye ka dɔw ka silamɛya nagasi a kɛla sababu ye ka dɔw kɛ filangafokɛla ye kɛlɛ banna ale ni ala cɛ tiɲɛna kɛlɛ banna minnu fana ka ala minɛ a la olu fana ni ala cɛ fana ɲɛna bi shay'in min al-khawf kɛlɛ min bɛ kɛla bi jamana kɔnɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la Burkina Mali Niger Nigeria Libi an bɛ kuma farafinna an fɛ yan fitina min bɛ kɛla jamana nin na a bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ sigi yan u bɛ wele ko a malifatigiw nana k'a ka misiw gɛn ka taga malifatigiw k'a ka dugu la déplacer kibaruya bɛ s'i ma ko kɛlɛ min kɛla yan fɛ i ka mɔgɔ dɔ sala la i bɛ yan i ma min i ma bɔn i bɛna taa ni ala ye ou bien i tɛna taa ni ala ye ala ko n bɛna o siranya o hakilisigibaliya n bɛna fitinin dɔrɔn de bila aw kan donc kɛlɛ nin kɛla ka ban a kɛla ma lajarabina ye an kan ka ala subhanahu wa ta'ala barika la ala min ka kɛlɛ ban an ma ala dali ɲɔgɔn na wɛrɛ kana se ala mɔ kɛla wa kadhalika fana an bɛ waati min na bi kɛlɛ tɛ yen hakilisigi de bɛ yen hakilisigi de bɛ yen bi bɛɛ bɛ taa i tagayɔrɔ la i bɛ kɔsegin alhamdulillah donc an kan ka ala barika la le nin fana ye lajarabili le ye ala ka kɛlɛ wuli ka bɔ yen ka na ni hakilisigi ye an bɛna kɛ cogo di sisan a b'an lajarabi ka filɛ yala an bɛna ala barika la wa ni hakilisigi na fana dɔw fana benna ji la i bɛ mɔgɔ kan mɛn ko wari tɛ yen wari ko gɛlɛyala a don ta bɔ ten an kan ka ala le barika la président tɛ wari di mɔgɔ ma mɔgɔ ka baara tɛ wari di mɔgɔ ma ala le bɛ wari di mɔgɔ ma ala ka belebele kɛ an ye n'o ye hakilisigi ye min bɛ jamana na an kan ka fɔ alhamdulillah wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adhabi la shadid ala ko min kalin kan masaya la mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ka hɛrɛ kɛ aw ye aw ka ni ala barika la o hɛrɛ kan n bɛ dɔ fara hɛrɛ kan n bɛ nɛɛma nin ji di aw kan ka n ta ji di ala mɔkɛ la mais ni ala ka hɛrɛ fɛn fɛn kɛ aw ye aw ka ɲɛ da cogoya kan aw tɛ foyi ye la min ma di aw ma fɔlɔ aw b'o le natala ka ala jalaki aw yɛrɛ bɛ kojugu min kɛ aw tɛ seli ka ɲɛ aw tɛ sin di tugun aw tɛ siran ala ɲɛ sigiɲɔgɔnw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cɛ ni muso kɔdɔnlen ɲɔgɔn ma furu ɲagamilen don denw lamɔ ma ɲɛ an bɛ balo riba la an bɛ balo haramu na an bɛ ɲɔgɔn janfa an bɛ sonyali nin bɛɛ kɛ nin kojugu min bɛ ni an bɛ dɔɔnin dɔɔnin kɛla la an t'o filɛ k'a fɔ an bɛ tuubi ka taa ala ma
an bɛ to k'Ala jalaki dɔrɔn k'a fɔ ko wari tɛ yen, k'a fɔ ko an bɛ min fɔ o ma sɔrɔ fɔlɔ. Donc nin bɛɛ ye lajarabi nan de ye. Ala ko n bɛna o lajarabi ni fɛn fitinin dɔ le ye ka bɔ siranaya la. An y'a filɛ ni kɛlɛ kun ma ban 2010 n'a kun ma ban ka se ɲinan ma, n'a kun prolongé la fo 2030 an kun bɛna kɛ cogo di? Jamana dɔw ka daminɛ an ɲɛ hali bi olu b'a la o ma ban fɔlɔ, olu bɛ cogo di? Donc an min ka dɔn nɛnɛ a la, an kan ka Ala barika la, Ala min ka latɛmɛ an kan. Donc ni lajarabi nana k'an to lajarabi cɛ ma an bɛ sabali de. Ala bɛ fila le dila ma ko fila bɛ yen, fɛn fila bɛ olu ye fila ye lajarabi ma. Ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin. A ye aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye, a ye sabali lajarabi waati la. Wa kadhalika fana a ye seli fana caya, a ye farida seliw caya ka Ala dali, a ye nafila seliw caya ka Ala dali, a ye wuli su fɛ k'a dama kasi Ala la. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ lajarabi wuli ka bɔ yen k'an ta wuli Ala mɔkɛ la. A ko bi shay'in min al-khawfi wa naqsin min al-amwal wal ju' min aw lajarabi fana ni fɛn fitinin ye ka bɔ kɔngɔ fana la. Kɔngɔ bɛna kɛ, gɛlɛyaw bɛ na, dumuniw bɛ gɛlɛya. I n'a fɔ an bɛɛ ka crise waati la cogo min na, fɛn bɛ feere 100 o taara sɔrɔ fo 200, fɛn bɛ 200 o taara kɛ fo 400, dɔn nafolo banna dɔw bolo, suman banna dɔw fɛ, walima jamana dɔ bɛ sanji tɛ na, gɛlɛya bɛ kɛ kosɛbɛ, san kuturu samiya tɛ ɲa, sɛnɛw bɛ kɛ foyi tɛ sɔrɔ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ko ne fana bɛna u lajarabi ni balɔntanya ye, kɔngɔ bɛna kɛ jamanaw la, aw ye walasa aw bɛ se ka sabali ka kɔsegin Allah subhanahu wa ta'ala ma. Fɛn fɛn bɛ kɛra dugukolo kan bi tiɲɛni na an y'a dɔn k'a bɔla an yɛrɛ de la. Ala ko zahara al-fasadu fil barri wal bahri limaza bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ala ko tiɲɛni warala dugukolo kan, aw ɲɛ b'a la fagaliw bɛ yɔrɔ bɛɛ, hakilisigibaliya bɛ yɔrɔ bɛɛ, janfanw bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, denw ka lamɔw tiɲɛni no, furu sabatilen tɛ, haminanko bɛ an bɛɛ la, an jigi lanin bɛ min kan ale ka baara tiɲɛna, an jigi bɛ den ka furu kan, a cɛ bɛ ɲini ka bosi a la, lajarabili ko bɛ caya la. Ala ko mun de bɛ lajarabiw caya la, mun de bɛ fitinaw caya la, bima kasabat aydin nas. Aw yɛrɛ bolo ka fɛn min baara o le kɛra sababu ye ka kojugu lase aw ma. Ala ko cɛ ni cɛ man ka furu, anw ko bi fo bɛ kɛ la fo cɛ ni cɛ ye furu ɲɔgɔn ma. Ala ko a kana balo riba la, silamɛw yɛrɛ bɛ dogo ka taa bankiw la ka taa riba nafolo ta k'o dom. Allah subhanahu wa ta'ala ko a y'a fa n'a baw filɛ, an ko tan tɛ an bolo k'an janto an fa n'an baw la, an b'an baw n'an faw kalifa baarakɛdenw na, an m'o kalifa mɔgɔ la mɔgɔ min n'a hinɛ tɛ olu yɛrɛ la, tan t'an bolo ka ɲɛsin olu ma. Ala ko a ye seli, an ko tan t'an bolo ka seli, affaire bɛ marché la, patron bɛ n kɔnɔna, président bɛ n kɔnɔna, rendez-vous bɛ n bolo, réunion bɛ n bolo, n tɛ se ka seli. Ala ko tant que n'aw ma ni Ala fana ta kɛ, ni Ala fana bɛ kojugu fana bin aw kan. Ala ko ale bɛ kojugu la da mun na? Liyuziqahum ba'da alladhi amilu. Walasa k'an lanɛnɛ, an ɲa kojugu la jurumu dɔ la, bɛɛ tɛ dɛ. N'Ala ko a b'a minɛ ni a bɛɛ ye, hali fɔɲɔ min an b'a nɛnɛ kiri la, fɔɲɔ nin bɛ lɔ. Sanji min bɛ nana, sanji tɛ na tuguni. Dugukolo yɛrɛ bɛ yɛrɛ ni an ye, k'olu fana bɛ yelen ka bɔn dugukolo kan. Ni Ala ko a b'a minɛ ka kɛ wali bɛɛ ye. Mais Ala bɛ hinɛ an na, a bɛ caman de bila ka lahara kɔnɔ, yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Donc silamɛw an ye sabali ni lajarabi ko bɛ na, Ala bɛ fɛn fɛn événement fɛn fɛn bɛ n'an man yɛlɛ dugukolo kan bi, Ala bɛ kumana an fɛ ninnu sen fɛ le. A ye ninnu filɛ, a ye a yɛrɛ filɛ, a ye kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye, a ye kɛ mɔgɔ ye minnu kosɔn Ala bɛ fitina wuli ka bɔ jamana kɔnɔ. Aw kana kɛ mɔgɔ ye minnu kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fitina lana jamana kɔnɔ. K'an bɛɛ la ɲɛ Ala m'o kɛ la. Wa naqsin min al-amwali wal anfus. Ala ko mina u lajarabi ni nafolo tiɲɛ ye. Nafolo tiɲɛ san 10 i bɛ baara kɛ la, i bɛ économie la. I bɛ na magasin ba dɔ dayɛlɛ, ou bien i bɛ entreprise dɔ daminɛ, i bɛ koba dɔ daminɛ. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ balawu lase a ma, a bɛ kasara lase a ma. Mun kosɔn? A ye sabali, a ye miiri k'a filɛ i ni silamɛ i bɛna sabali ou bien i tɛna sabali. Ala le ka san 10 nɔgɔya ye, i bɛ baara la, i bɛ dɔɔni mara la, dɔɔni mara la. I nana i ka économie bɛɛ ta ka don fɛn dɔ la, a nana ka na laban problème ma. Yala i silamatɔ, i bɛna sabali ou bien i tɛ sabali. I bɛna taa ɲɛɲini turabucilaw fɛ wa? I bɛna taa solution ɲini jusɔnaw fɛ wa? Ou bien i bɛna sabali ko Ala, ele min nana ni balawu nin ye, Ala ele de bɛ se ka wuli. Ala ko n bɛ nin kɛlen k'aw bɔ ɲɔgɔn na. Mais anu ka silamɛya ka ɲi ni affaire bɛ marché. Ni affaire bɛ marché silamɛya ka ɲi, an bɛ seli, an bɛ sun, an bɛ kuma ɲumanw fɔ.
mais n'ala ka nga nafolo bɛɛ bɔsi an bolo dɔrɔn tere 2 tere 3 an b'a fɔ ko nin tɛ gansan ye an bɛ taa ɲɛɲini Burkina an bɛ taa ɲɛɲini Mali la an bɛ taa ɲɛɲini Tuuba an bɛ taa dugu kɔrɔ la ye k'an bɛ taa solution ɲini Ala min kan da depuis an bɛ an bamusow kɔnɔ o Ala n'a bɛ mini huwa a'lamu bikum iz antum jinnatun fi butuni ummahatikum Ala ko depuis aw ye denkɛnɛniw ye bamuso kɔni Ala bi kalama sa summa sabila yassarahu Ala le ka bangeli nɔgɔya i bamuso ye alladhi khalaqakum min da'afin k'i dan i denkɛnilama fanga foyi t'i la summa jala min ba'di da'afin quwwa kɔfɛ denmisɛnniya kɔfɛ a nana ka nin kɛ kamele ye ka fanga don i la wa min ba'di da'afin quwwatan wa da'afan wa shayba fanga fana kɔfɛ Ala nana ka nin bɔ kameleya la k'i kɛ cɛkɔrɔba ye k'i siw gɛ bɔnbɔsiw dasiw ka kunsiw bɛɛ gbɛ k'a bila Ala ko ni Ala k'i kɔ segin na tuguni donc a kana solution ɲini yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛyaw la a ye solution ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ wa anfusi mina u lajarabi ni niw ka saya ye dɔw bɛ don ni bombe lɔgɔfiyɛ la bi ka bombe ci a bɛ mobili bila ka na jama na mobili bombe b'a la a bɛ bombe ci mɔgɔw la ale yɛrɛ a bɛ mɔgɔ mun fagalan a m'a la k'o faga kun min na mɔgɔ mun fana sala olu fana m'a la n ka mun de kɛ cɛ nin kan faga mais kira ka kuma ne a ko lahara tɛ se fo saya bɛ caya hatta taksuru al-haraj qila wa ma al-haraj ya Rasulullah قال القتل أقول لها تسيفو ساي چايا سيابنا چايا مي يرى سالان علي تعالى علي سالاكمنا مين كفالي كي تعالى سالاكمنا أمي دراغومي أمي سيغرتي جومي أمي دلومي كفولانتا مغا مغا مي موبلي كونو أن هكلي دفالنتي أن تمن نانكا كاباسيتي فيزيك أن هكلي دما تمنا والما هكلي نغشيلا إلي لو شوفر كي كو موبلي بيا دينغي كونو مغا مغا بسالا ibina do muso ke filiato ye ka denw kɛ yatimaw ye mɔgɔ sɔn ile ka dɔlɔmi kɔsɔn saya bina caya Ala ko bina kɛ dunya laban de la an b'a mɛn ko étage dɔ benna tasuma wulila lɔgɔfiyɛ dɔ la guerre kɛla yɔrɔ dɔ la kɛlɛw fitnaw bina caya saya bina caya Allah subhanahu wa ta'ala ko denw ka bali ka saya mɔgɔw ka bali ka saya ni Ala bina o lajarabi na ye fana ni lajarabili sila ile mɔgɔ ma i kan ka mun de kɛ i b'a fɔ le inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, nous attestons qu'il n'y a aucun Dieu qui mérite l'adoration des créatures hormis Allah subhanahu wa ta'ala. De même que nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah qui nous a été envoyé pour nous enseigner la meilleure des pratiques, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam, qui est la sunna, qui est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le sermon porte un peu sur les épreuves en islam. Je disais que notre religion est en deux volets. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer. Et au cours des adorations aussi, il y a des épreuves qui vont venir dans la vie du musulman surtout. Nul n'est épargné des épreuves. Et pour le cas du musulman, c'est différent des autres personnes. Le prophète nous enseigne cela, sallallahu alayhi wa sallam, hadith où il nous dit, lorsque le musulman il est atteint par un malheur ou bien une épreuve, il l'accepte avec l'endurance, la patience, avec la foi, la fermeté dans sa religion. Malgré qu'il est malade, la maladie ne l'empêche pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À l'image d'Ayyub alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui est éprouvé avec la pauvreté. Après avoir été un roi, le plus riche de sa communauté, parmi les plus beaux de sa communauté physiquement, Allah subhanahu wa ta'ala lui est éprouvé. Les animaux sont finis. Allah a arraché tous ses enfants. 7 filles, 7 garçons, 14 enfants au total. Ils sont tous morts devant lui. Et il ne fait qu'augmenter l'adoration. Il dit, Allah, les enfants là, c'est toi qui l'as donné, c'est toi qui les as pris. Moi-même, Ayoub, je appartiens à toi, Allah. Si tu veux, il faut me prendre. C'est ça, on dit la foi. Qui parmi nous aujourd'hui va perdre 14 enfants de son vivant et il va continuer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est les parents même qui vont te pousser à aller commettre le shirk. Ah, un tel, si tu ne te réveilles pas, si tu ne prends pas soin de toi, les ennemis vont prendre le dessus sur toi. Et surveille-toi. C'est comment nous on va se surveiller? Comment est-ce qu'on va se protéger? C'est pour aller consulter les charlatans, les faux marabouts,
aller chercher des gris-gris, des talismans, des amulettes pour mettre sur nous. Allah dit, c'est moi qui ai créé les enfants. C'est moi qui t'ai fait la grâce pour te donner ces enfants. Et c'est moi qui l'arrache. Pourquoi chercher la solution ailleurs? Quand Allah nous éprouve, il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on accepte l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a donné la maladie à Ayoub alayhi salam. Il est tombé malade pendant 18 ans. Selon certains ulamas. Il y en a qui parlent même de 40, en tout cas 18 ans au minimum. Il est malade. Mais il a enduré. Il ne pouvait pas se lever pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il est assis, mais sa langue, son cœur, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais cessé d'invoquer Allah. Il demande à sa femme lui dit, Ayoub, tu es le prophète, tu es malade. Il faut implorer Allah, Allah va te donner la guérison. Il demande à sa femme, nous avons fait combien de temps dans l'aisance, dans la joie, dans la paix? Sa femme dit, on a fait 84 ans dans la paix, dans la joie, dans la richesse. Il dit, on a fait combien de temps dans la maladie? Elle dit 18 ans. Il dit, on n'a même pas fait la moitié du bonheur dans la maladie. Ça me fait honte de demander à Allah. Et nous, quand on a un panari ou un kari, on a mal à la dent, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va savoir qu'un tel est malade. On cherche des médicaments partout, même si c'est fétiche, on va faire. Même si c'est fétiche, on va faire ça pour soigner la carie que nous avons. Tu es parti à l'hôpital, on dit ta maladie, on n'a pas détecté la maladie. Radio, on n'a rien vu. Analyse de sang, on n'a rien vu. Scanner, résultat négatif. C'est une maladie mystique. Qu'est-ce qui soigne cela? C'est Allah qui soigne ça. C'est le Coran qui soigne ça. C'est les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui soigne ça. Mais nous, on n'a pas le temps d'aller chercher le soin auprès d'Allah. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où nous partons chercher? C'est dans le shirk. C'est dans le shirk que nous allons chercher la solution. Tu es riche, ta richesse est finie, le magasin est brûlé, la voiture accident, ton terrain a un problème, tu te retrouves à zéro après avoir possédé assez de richesses. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez les charlatans encore. On ne demande pas à Allah. Hein. Nous, on va chez les charlatans. On quitte à la mosquée, on va directement chez lui. Il faut voir mon cas. Il faut voir mon cas. Quelqu'un qui ne voit pas son oreille, qui est plus proche de son œil, qu'est-ce qu'il peut voir dans ta vie, toi? Allah dit Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Nul parmi les créatures qui sont dans les cieux, y compris Jibril alayhi salam, sur les terres, ne connaît ce qui va arriver demain en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. C'est Allah seul qui connaît ça. Cette science-là, ça est dans la main d'Allah. Allah seul qui est le détenteur de cette science-là. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est Allah seul qui le sait. Confions-nous à Allah. Mais le jour où Ayoub alayhi salam va guérir, une seule phrase. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Il dit Allah, aujourd'hui je souffre, je suis malade. Allah, donne-moi la guérison. Allah dit Ayoub, tu es déjà guéri et en même temps il est guéri. Fastajabna lahu, j'ai répondu à son appel parce qu'il a enduré. Il a respecté Allah. Allah, je suis ton serviteur, fais de moi ce que tu veux. Et ça on dit l'islam, la soumission totale. C'est ça l'islam. Allah, j'ai attaché mes mains, mes pieds, je suis devant toi, fais de moi ce que tu veux. Rends-moi malade, rends-moi pauvre si tu veux, j'accepte. Allah dit, tu es sorti vainqueur dans l'épreuve Ayoub. Et tes 7 garçons-là, je vais les multiplier. Tu donnerais 14 garçons, 14 filles. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Allah dit Ayoub alayhi salam, tu as 14 enfants, 14 garçons et 14 filles. Tu avais 14, je te donne 28 maintenant. Allah lui donne 28 enfants pour le remercier pour sa foi. Yunus alayhi salam, lorsqu'ils l'ont jeté dans la mer, Allah dit aux poissons de la vallée. Le poisson de la vallée, Allah dit, mais aux poissons, cette personne que tu as avalée là, ce n'est pas une nourriture pour toi. Hein. Ton ventre sera la prison pour lui. Parce qu'il a commis un acte que je n'ai pas autorisé de commettre. Les éléments disent quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a transformé le ventre du baleine en miroir. Il est à l'intérieur du poisson, mais il voit tout ce qui existe sous la mer.
Il a commencé à implorer à Allahu Akbar, Subhan al-Khaliq. Des créatures qu'il n'a jamais vues, n'a jamais imaginées sous la mer, en train d'invoquer Allah. Lui aussi, il a commencé. Étant dans le ventre du poisson, sous la mer, dans les ténèbres de la nuit. Fanada fi zulumat. Allah dit, il a appelé Allah au plus profond des ténèbres en disant quoi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. C'est ce qu'il n'a pas cessé de répéter. Il n'a pas cessé d'implorer Allah. Il n'a pas cherché un guiri là-bas. Il n'a pas cherché un fétiche. Il n'a pas dit j'ai une bague qui va me sauver. J'ai quelque chose dans ma poche qui va m'aider. Je vais citer le nom d'un djinn. Non. Il dit Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah dit fanabaznahu bil ara wa huwa sakim. À cause de cette invocation-là, Allah dit au poisson de le vomir sur la plage. Le poisson l'a vomi. Et Allah lui a donné la guérison. Allah l'a ramené sur sa communauté de continuer sa prophétie encore. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la solution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, le frère musulman, tu es en prison. Ne perds pas l'espoir. C'est une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui est plus noble que toi, qui est plus mieux que toi, Youssouf alayhi salam, Allah l'a éprouvé. Ils l'ont pris, l'ont jeté au plus profond du puits, dans la forêt ou bien dans le désert. Les marchands l'ont récupéré. Ils l'ont envoyé en ville en Égypte. Ils l'ont vendu. Le roi l'a acheté comme un esclave, un serviteur. Alors que c'est le fils de l'un des plus grands prophètes de Bani Israël, Yaqub alayhi salam. L'arrière-petit-fils d'Ibrahim alayhi salam. Mais regardez ce qu'ils l'ont fait. Par ses frères, il est devenu esclave en Égypte. Après c'est encore, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exposé à la tentation des femmes. Chaque femme voit Youssouf, elle tombe amoureuse de lui. Ça ne cesse pas, ça ne fait qu'augmenter. C'est une preuve douloureuse pour lui. L'adultère, la fornication, c'est totalement interdit en islam. Youssouf dit quoi? Cherche la solution vers Allah. Il dit Allah, Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Asbu ilayhinna wa akunu minal jahilin. Allah, wallah, je préfère la prison que de répondre à la tentation des femmes. Là. Allah dit, tu veux la prison? Il dit oui. Allah subhanahu wa ta'ala fait, ils l'ont mis en prison. 7 ans en prison. Il est innocent, hein, mais il a fait 7 ans en prison. Et il n'a pas cessé d'invoquer Allah étant dans la prison. Il s'est comporté bien, en train d'exhorter même ceux qui sont les prisonniers. Il est en train de les exhorter, les appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, se comporter bien avec lui. La nuit, il se lève, il implore Allah pendant 7 ans. Il dit Allah, la prison c'est difficile. Allah dit ya Youssouf, c'est toi qui as demandé la prison, c'est pas moi, Allah qui t'a mis là-bas. Tu l'as demandé, je te l'ai accordé. Si tu m'avais dit de te protéger d'une autre manière, de t'aider d'une autre manière qui n'est pas la prison, j'allais le faire. Mais c'est toi qui as précisé la prison. Donc voilà pourquoi je t'ai mis en prison. Alors subhanahu wa ta'ala a facilité le sortir de la prison. Il est devenu le roi de l'Égypte. Parce qu'il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, quand on a une difficulté financière, on n'a pas de travail, ça ne marche pas. Le foyer veut prendre un coup. Les enfants, ils ont laissé la voie de la bonne éducation. Dans le pays, ça ne va pas. Le travail ne marche pas. La santé, j'ai fait tout, je souffre. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve le musulman à travers ces malheurs-là, à travers ces difficultés-là pour te purifier de tes péchés. Lorsque certains musulmans tombent malades, la maladie le fait souffrir, souffrir, jusqu'à ce que même un seul péché ne reste pas sur lui avant sa mort. Et faites un petit constat. Regardez tous ceux qui souffrent de la maladie, qui prennent la maladie avec l'endurance, avec la foi. Wallahi, avant de mourir, et tous ils vont prononcer la kalmatu shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah avant de mourir. Donc si Allah t'envoie une maladie, que ce soit diabète, ça soit tension, ça soit une maladie chronique, il faut remercier Allah. Il faut chercher la solution vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prends pas ça comme un malheur, prends ça comme une purification. Prends ça comme une solution, une facilité pour toi d'avoir le paradis. Mais nous, on devient on est malade, on est pauvre, ça ne va pas, on va chez le charlatan. Allah dit wa minan nasi man ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Ne soyez pas comme des gens qui adorent Allah en une seule position. Quand les affaires marchent, c'est un bon musulman.
Quand il est atteint par une épreuve, il dit non, ça c'est pas pour rien. Il laisse Allah, il va voir autre chose encore. Allah dit cette personne, toutes les adorations qu'il a fait avant ce jour-là, c'est annulé. Adoration de 20 ans, 50 ans, 1000 ans même si tu veux. Shirk de un seul jour met fin à cela. C'est pourquoi soyez fermes dans votre foi. Ne pensons pas que quand Allah nous aime seulement c'est le bonheur. Non. Ashaddu an-nasi ibtila, Sa'd ibn Abi Waqqas demande à Rasoul, qui est la personne la plus éprouvée de la communauté? Rasoul, ils sont les prophètes. Parce que c'est eux qui ont le plus grand foi, la plus grande foi, c'est eux qui l'ont. C'est selon le degré de ta foi qu'Allah t'éprouve. Tu as la foi à 100%, Allah t'éprouve à 100%. Tu as la foi à 2%, Allah t'éprouve à 2%. Parce que si tu éprouves à 100%, cela veut dire que tu ne veux pas supporter, tu vas devenir mécréant, comme on le voit aujourd'hui. Des musulmans qui font des pratiques sataniques, parce que son argent est fini, parce que son travail est fini, ou bien son foyer s'est abouti à un divorce. Donc non, je laisse Allah parce qu'Allah est là. Quand j'adore Allah, je ne comprends pas. Il y en a même qui se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait à Allah? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, qu'est-ce que je peux faire à Allah? La réponse est rien. Allah dit l'humanité entière, de Adam jusqu'à Yawm al-Qiyamah, y compris les djinns, les anges, vous tous ensemble réunis, vous ne pouvez pas atteindre un point où vous allez pouvoir nuire à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais. Si vous m'adorez, c'est pour votre propre bien. Si vous le refusez, c'est pour votre malheur aussi. Quand le prévient, le musulman, il faut dire Inna lillahi wa inna ilayhi. Regardez Salama, la mère d'Anas ibn Malik. Elle avait un mari qu'on appelle Abu Salama. Et ce monsieur-là, le jour où il est décédé, la femme a commencé à parler bien de son mari. Elle était totalement abattue. Tellement le monsieur était bon, un bon mari, un mari exemplaire, que chaque femme rêvait d'avoir, c'était ce monsieur-là. Elle dit, mon mari est décédé, mais je ne sais pas qui à Médine ici qui peut égaler mon mari qui va me marier. Est-ce que je peux avoir un mari comme ce monsieur-là encore? Elle entend de se poser la question. Elle dit, mais j'ai entendu Rasoul dire, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un malheur t'arrive, il faut dire, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu fais suivre de cela, Allahumma jirni fi musibati wa khlufni minha khayra. Si tu lis ces deux doigts ensemble, wallahi, tu as perdu une voiture de 2 millions. Allah va t'accorder une voiture de 20 millions, mais de plus que ça. Tu as perdu une femme, Allah va t'accorder une femme qui est plus meilleure que celle que tu as perdue. Elle dit, comme c'est Rasoul qui a dit ce doigt, elle aussi n'a pas cessé de répéter ces doigts. Inna lillahi, Allahumma jirni. Elle n'a pas cessé. Qui Allah va la donner comme mari? Elle dit, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam même qui vient la demander en mariage. À cause de ses doigts. Donc nous aussi. Elle dit, est-ce qu'elle-même dit son mari ne peut jamais égaler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a jamais pensé qu'elle peut avoir le prophète en mariage. Mais grâce à ses évocations, voilà ce qu'elle a donné comme solution. Voilà la grâce qu'elle a fait, l'homme qu'elle a donné pour la faire oublier même son mari même. Donc nous aussi, quel que soit le preuve que nous traversons, cherchons la solution dans le Saint-Coran. Cherchons la solution dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Évitons de suivre les faux marabouts, les vendeurs d'illusions. Nous sommes censés orienter les gens vers Allah, vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas en profiter des malheurs des autres, des preuves des autres pour nous enrichir sur leur dos. Cela ne se fait pas en islam. Cela ne se fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man arada Allahu bihi khayran yusib minhu. Quand Allah veut un bonheur pour toi, et le bonheur qu'Allah veut pour ses serviteurs, ce n'est pas la richesse de ce bas monde, c'est le demeure éternel dans le paradis. C'est ça qu'on appelle le bonheur d'Allah. C'est ce qu'Allah veut pour tous ses serviteurs. Il dit quand Allah souhaite ça pour toi, qu'est-ce qu'Allah fait? Yusuf minhu. Il te fait souffrir dans ce bas monde. Jusqu'à ce que les ignorants vont te dire, toi tu pries, mais tu es toujours pauvre. Toi tu pries, mais tu es toujours dans le besoin. Toi tu pries, mais tu n'es jamais guéri. Toi tu pries, mais tes enfants sont comment? Allah nous éprouve à travers nos femmes, nos époux, nos enfants, nos richesses. Allah va les transformer en soucis. Heureux sont ceux qui vont le prendre avec l'endurance.
Il faut te réveiller la nuit, il faut prier. Tu as 100 ans, ta femme a 100 ans, vous n'avez pas d'enfant, il faut te lever la nuit. Wa Zakariya iznada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khayru al-warisin. Zacharia a 120 ans, il n'a pas d'enfant. Sa femme 99 ans, mais il n'a pas cessé d'implorer Allah. Il implore Allah, la nuit il se réveille, il prie. Allah dit fanadatuhul malaikatu. Allah a appelé les anges. Allah dit aux anges, dites-lui que je l'ai accordé un enfant. Il s'appelle déjà Yahya. C'est fini. L'enfant s'appelle Yahya. Il a déjà donné l'enfant. L'enfant est déjà nommé. Il s'appelle Yahya. À 120 ans. Donc pourquoi on a Allah auprès de nous et on se désespère d'Allah subhanahu wa ta'ala encore. Ne vous désespérez pas. Le désespoir n'a pas sa place en islam. Quand il y a une épreuve, soyez endurants et priez assez. Invoquez Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une issue favorable. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah fortifie nos foi. Allah hamina ko noya, Allah sabu manke, Allah gazega foni. Allah la jarabilu kwana, Allah la jarabilu kwana. Allah kana la jarabini fayante semin koro. Allahumma ij'alna mimman idabtuliya shakar wa idha u'tiya shakar wa idha adnaba astaghfar. Allahumma arzuqna ar-ridha bi qada'ika wa qadarik wa ajirna ala masa'ibina warzuqna al-ihtisaba ibtigha'an liwajhika al-karim ya arhamar rahimin. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فشغله في نفسه. اللهم نجوك في نهور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما قد صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرج عليك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله برحمتك يا أرحم الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرازقين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الفاتحين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الناصرين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الحافظين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Effectivement, dans son sermon, l'imam a parlé des épreuves. Alors, nous avons compris dans le sermon de l'imam que l'épreuve est un élément de purification pour le musulman. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une épreuve, vous avez deux options. La première option, c'est de vous rebeller face à l'épreuve. Mais la seconde option, c'est de reconnaître dans l'épreuve à laquelle vous faites face, de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que tout est à Allah et tout retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette épreuve, vous gagnez en bénédiction parce que vous avez reconnu à Allah en ce qu'il est, le Créateur. Ça, c'est une des options. Allah nous dit dans le Saint-Coran, ne pensez pas que parce que vous dites « je crois, je ne vais pas vous éprouver ». Je vais vous éprouver. Je vais vous éprouver dans vos biens. Je vais vous éprouver dans vos enfants. Je vais vous éprouver par un peu de faim. Mais Dieu va plus loin pour dire « mais j'aime les endurants ». Donc, dans l'épreuve, il faut retenir qu'il faut être endurant, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'essentiel de ce que nous avons retenu, de ce que l'imam nous a dit ce matin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam Kamifobi. Nga kuna fulmi sarala. Kuna la ka jangata susuli ka ya la la ku. Ala la tkelibe. Par exemple, nala mi son dena ya foka la likake. Nala mi son nafurula ya foka la likake.
n'ala ka hɛrɛ d'i ma i y'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin ko ala le ka kɛ dɔ b'i ya ko bɛɛ di ala ma ko ni k'i ya ko bɛɛ di ala ma a ɲɛbɔbaa b'ale le ne ka kunnafoni min sɔrɔla o le b'o ye. Ne ka min faamu alajarabili ala ka layika i y'a di ala ma alajarabili dɔ kɛra ne yɛrɛ la an n'a ma karo 3 bɔ n baden kɔrɔcɛ den 2 k'a bɛɛ sa karo 1 na ka premier sa o ɲɛji to ɲa kɔrɔ ka n'o ta nɔrɔna sa a bɛɛ furukɛmuso a bɛɛ ka den wɔrɔ vraiment o lajarabili min lala ne kan o ka ne fa donc limamu ka kuma alajarabili min kan n'ala ka ko la i kan i y'a di ala ma nafolo tiɲɛ yɛrɛ ka ne yɛrɛ sɔrɔ karo 6 kɔnɔ ne ka 1,5 million perdu n ko mina ni n yɛrɛ ye n ko ala le k'a kɛ ka na n ɲa furu sa fana ne ka taga furu cɛ gbɛrɛ ma ka n'o furu sa tuguni ka ba ka siri kɔ ka na n sigi denw kɔrɔ o ye lajarabili dɔ ye ni denw nana fɔ ma ko na sigi an facɛ kun ko an bɛ nin laheji n ko ala le k'o kɛ k'i jigi tigɛ ka ba k'i jigi tun ala le b'o kɛla donc ne bɛ se ka min fɔ limamu y'a lajarabili kuma na n'ala ka dɔ la ile kan i bɛ taa examen fɔ n ka n ta le fɔ n ka n ta bɛɛ la ala le kan. J'ai offert cette mosquée à Allah parce que d'abord je suis un musulman. De deux encore, Allah a dit que quand tu construis une petite mosquée pour lui, il va construire aussi le paradis pour toi. Le sermon de l'imam, bon, vraiment, ce qu'on a retenu, vraiment l'épreuve, c'est du quotidien de l'homme. Dieu nous épreuve pour qu'on puisse le reconnaître. La diabli comment? La diabli bébé le seul. Ni qui mingi seul. Il t'a dit à l'âme. Et me voit en femme. Et me va me bébé m'bolili. Et na dunya lo. Fala na diabli. Mais qui la diabli minale. Ye alala. Ici kafala. Komolo. Alai bolo. Ya ta muso ya ta joti so. O si telefo ya de alalema. Alhamdulillah rabbil alamin nga bɛɛ faamuya ne ala lajarabi da i kan i b'a yira ala la ale le ye setigi masa ye ale bɛ se ka fɛn bɛɛ ta ka bɔ i kan an bɛ yɔrɔ min na ni se t'an ye setigi le ye ala ye. Alhamdulillah, je vais passer par ce verset du Coran qui nous dit wala asr ila nisani la fi khusri ila allazina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et ensemble, ils s'enjoignent dans la vérité et ensemble, ils s'enjoignent dans l'endurance. C'est pour nous dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, malgré le temps de difficulté, nous devons toujours avoir recours à cette phrase, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ce qui est naturel.